पहले डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. Okay, unit number 3 is already started, and from unit number 3 we covered simple if statement in last lecture, right? Simple if statement in last lecture. So unit number 3 is very important. I told you already. If statement is already completed. This one is a part of second unit. This one is also completed. Now in today's lecture we will discuss what is if else statement. So I already told you what are the different decision making statements. There are four decision making statement, and fifth one is also switch is another switch statement. Okay, so simple if is completed. Now in today's lecture we will cover if else statement. Okay, if else statement. Okay, if else statement. Now example of if else statement, suppose here you are going in, suppose one of the shop, there are different Cadbury's. Okay, there is a dairy milk. Okay, dairy milk, price of dairy milk is suppose rupees 10, and then there is another one Cadbury 5 star, and price of 5 star is rupees 5. Okay, and you have 8 rupees. You have how many rupees? 8 rupees in your pocket. Now tell me, कोणती कॅडबरी तुम्ही परचेस करू शकाल? डेअरी मिल्क और 5 स्टार? 5 star. 5 star. Why 5 star? Because Because हाँ, because the amount is less. right. कुणापेक्षा लेस ती? Amount which we have. It means what? You compare your money with 10 and 5 also, right? Means what? If my money is greater than or equal to 10, then I will purchase dairy milk. Otherwise, else I will purchase 5 star. Right? Means what? Here only single statement, single operation will be executed. If you have money greater than 10, then you can purchase dairy milk. Otherwise, you can purchase 5 star. Means what? या condition वर depend आहे, right? This condition states that which one operation should be executed or not. Means what? If this condition is true, it is go inside that if block. This called as if block. Okay, if block, because it has open close bracket after if statement, so it is called as if block, and this one is called as else block. Okay, so condition is true, then execute if block. Condition is false, then execute else block. Means what? At a execution time, only single block is executed. Only single block is executed. Whether it is executed if or else, but not both. If else at a time दोन्ही एक्झिक्यूट करणार नाहीये. एकतर इफ ब्लॉकचा कोड एक्झिक्यूट होईल किंवा एल्स ब्लॉकचा, दोन्ही होणार नाहीयेत. ओके, तर आपण आता सिंटॅक्स बघूया इफ एल्सचा. सिंटॅक्स ऑफ इफ एल्स. ओके, हे आपण प्रोग्राम ऑलरेडी इफ स्टेटमेंट मध्ये कंप्लीट केलेले आहेत. ओके, इफ एल्स स्टेटमेंट. If else statement. The if statement executes only when the condition following if is true. It does not nothing when the condition is false. Simple if काय करतो? नुसता if असेल, त्याच्यामध्ये else नाहीये, तर कंडिशन ट्रू असेल तर तो त्याचे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करेल, अदरवाइज नॉट. मग हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण आता इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करणार आहे. मग त्याच्यामध्ये इफ पण असेल आणि एल्स पण असेल. So this theory is explained here. I will explain here. Here
true is missing true. Okay, this is my code of program, and this is a condition. If this condition is true, then execute if block. If condition is false, execute statements inside else block. So this is the flowchart of if else statement. Okay, this one is explained here. One block for if, it is executed when the condition is true. Other block is of else, it is executed when the condition is false. म्हणजे false असेल तर else, true असेल तर if. ओके, the else statement cannot be used without if. म्हणजे काय, मी प्रोग्राम मध्ये फक्त असं लिहिलं else आणि त्याचा कोड त्याच्या ब्रॅकेट मध्ये लिहिला आणि if लिहिलाच नाहीये, सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट गिव्स अन एरर. सो else इज ऑलवेज असोसिएटेड विथ if स्टेटमेंट. if असेल तरच तुम्ही else लिहू शकता. ओके, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो important according to exam. Okay, flowchart is also important. Okay, syntax of if else statement. Here we already cover this in the example. If this condition is true, you can put your condition in open close bracket. If this condition is true, then this if block is executed. If condition is false, then else block is executed. Okay, so now we will perform programs. Find greatest number between two numbers. Okay, first statement is find greatest number between two numbers. Okay, so we will execute this program. So I want to find which one is greatest. Okay, which one is greatest number. Okay, so first one is hash include stdio.h, and if you performing your programs in Turbo C, then conio.h should be added. But here this is UC, so void main and then it's open close curly bracket. आता आपल्याला काय करायचंय, I have two numbers 10, 12 and 35 आणि आपल्याला चेक करायचंय की याच्यामधून ग्रेटेस्ट कोण आहे. ओके, विच वन इज ग्रेटेस्ट? 35. 35 इज 35. ग्रेटेस्ट आपल्याला बघितल्यानंतर समजतंय, बट आपल्याला याचा प्रोग्राम करायचा आहे. सो हाऊ मेनी नंबर्स आर देअर? 2. Two numbers, so we require two variables. Okay, you can declare it integer or float, no problem. Integer, here my number 1 is suppose a and number 2 is b. Okay, accept the value from user, so give message to the user printf /n for new line, and here enter two numbers, and I want to store these two number inside a and b. So tell me what is the statement inside scanf? So scanf has two parts, quotation and after comma. हा सांगायचं पटकन काय येईल? %d. Okay, %d and after the comma %e. %a. Okay, but here only one value is stored. What about b? मग परत एक %d ऍड करायचा इथे आणि परत इथे कॉमा करून बी मध्ये सेकंड व्हॅल्यू %b. ओके, आता इथे काय होणार आहे, प्रोग्राम रन झाल्यानंतर ज्या तुम्ही दोन व्हॅल्यू द्याल, फर्स्ट व्हॅल्यू इज स्टोर्ड इनसाइड a and second value stored inside b. Okay, so now this one is completed. Now आता आपल्याला if else वापरायचं आहे, ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर. सो इफ, बघा मी त्याचा सिंटॅक्स वापरतो, इथे कंडिशन द्यायची ब्रॅकेट मध्ये if चा कोड आणि else चा कोड. ओके, सो दिस वन if चा कोड याच्यामध्ये लिहायचा आहे आणि else. आता कंडिशन मला द्यायची आहे, मग मी इथे काय देणार, मला काय चेक करायचंय, ग्रेटेस्ट नंबर. मग काय कंडिशन असेल, लेस दॅन ग्रेटर दॅन ने आपल्याला कम्पेअर करावं लागेल. a इज ग्रेटर दॅन b. ओके, a इज ग्रेटर दॅन
B. So here my message is printf इथे लिहूया A is greatest number. A is greatest number. And जर ही कंडिशन फॉल्स असेल तर प्रिंटएफ दुसरा प्रिंटएफ कुठे लिहायचा आहे एल्स मध्ये आणि इथे मेसेज काय होणार आहे B is greatest number. Okay, so now compile this and execute. Okay, here first printf is executed. Enter two numbers. I enter first number is 12 and second number is 35. Now tell me 12 is stored inside A or B? A. Because A is first used here. So A contains 12, B contains 35. Now compare this. A greater than B आहे का? No. Is it true? No. मग तो कुठे जाणार आहे कंडिशन फॉल्स असेल तर इफ मध्ये येणार आहे का? नो. तो स्किप करणार आहे इफ ला आणि एल्स मध्ये जाणार आहे. B is greatest number. Just check here. B is greatest number printed. हा printf एक्झिक्यूट झाला का? No. Right, because condition is false. When it is true, when your first number is greater than second number. Here I change my values. So first number is 35 and second number is 12. Now tell me what is the output? A is greatest number. A is greater number. A is greatest number because 35 is stored inside A because of scanf and 12 is stored inside B. Now check the condition. A is greater than B. Your A is 35 and B is 12. 35 is greater than B. Yes, it is true. So execute A is greatest number and skip else. म्हणजे एक एक्झिक्यूट होईल एक स्किप होईल अकॉर्डिंग टू युअर कंडिशन. दोन्ही एक्झिक्यूट होणार नाही. सो A is greatest number. Okay. Okay, finish. But what about if I execute this program and my values are 10 and second value is also 10? Now tell me what is the output? Both values are same. B is greatest number. No output. Okay, we will check. Enter. B is greatest number is printed. B is greatest number is printed. To handle this situation, we have another statement, nested if else. We will see this same program in next lecture. Okay, how to handle this situation. Okay, जर दोन्ही नंबर सेम असतील तर काय होईल. ओके, आता इथे काय झालंय बी इज ग्रेटेस्ट नंबर का प्रिंट केलंय. ऍक्च्युअल दिस वन इज रॉंग, राईट. B is not greatest, but why it is printed? Because your first number is stored inside A and second number is stored inside B. Okay. कुणी सांगितलेला आन्सर B is greatest? Yes. आन्सर सांगा why? Because condition true असेल तर if statement येणार. हा, राईट. False असेल तर else print होणार. हा, राईट. बघा इथे A ची व्हॅल्यू पण 10 आहे, B ची व्हॅल्यू पण 10 आहे. 10 इज ग्रेटर दॅन 10. नो, कंडिशन फॉल झाल्यामुळे एल्स मध्ये आला आणि हे प्रिंट झालंय. तर हे लक्षात ठेवा की इथे आउटपुट नाही येणार, एरर नाही येणार, तर आउटपुट येणार आहे एल्सचं. बिकॉज कंडिशन हे कशावर डिपेंड आहे, कंडिशनवर. पण आपण ही कंडिशन हँडल केलेली नाहीये, आपण ही हँडल करणार आहे नेस्टेड इफ एल्स मध्ये. ओके, जस्ट आता याला सोडून देऊया. नेक्स्ट. ओके, हा फर्स्ट प्रोग्राम समजलाय. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, good. So this one is created here and output is written 5 and 10. 10 is greatest number. So it is printed here. %d is greater than %d. So value of A is put here and B is put here. That's why here 10 is greater than 5 is printed. Here if else then change the sequence. Your B is greatest. So B is first position and A is at second position. So A is related with first %d and B is related with second %d. Okay, now next program is
is require some time, so we will cover this at last. So here, this one. Any integer is input through the keyboard. Write a program to find out whether it is odd number or even number. म्हणजे आपल्याला ऑड नंबर आहे की इवन नंबर आहे चेक करायचंय. नंबर कसा घ्यायचा आहे, इनपुट थ्रू घ्यायचा आहे युजर कडून. सो हियर आय कट दिस कोड. आपल्याला काय चेक करायचंय, वेदर इट इज ऑड नंबर ऑर इवन नंबर. सो सपोज माय नंबर इज 78. सांगा काय हा इवन ऑर ऑड? Even. Even number. Okay. 87. Now tell me. Odd number. Odd number. Why? What is the reason? 78 is divisible by 2. Because Divisible by 87 2. is Because if this condition is a true, then we can say it is divisible. We can say it is an even number or it is an odd number. So here आता आपल्याला कोणतं ऑपरेशन परफॉर्म करायचं ते तुम्ही सांगायचंय. Here my first number is 78 divide by 2 and 78 mod by 2. Now tell me what is the answer of 70 divided by 2 and 78 divided by mod by 2. 39. 78 divided by 2. Just here I 36. use this 39. process. 78 to 36. 3 6 1 and 8 here 39, right? बरोबर आहे का? 39 is correct. So and here 18 18 minus and 0. So 39 is a quotient. So quotient is always with division operation 39 and your remainder is always with mod operation. मग आता आपल्याला कोणतं ऑपरेशन चेक करायचंय, डिव्हिजन की मॉड? Mod. Division. मॉड चेक करायचंय, नो डिव्हिजन मॉड. बिकॉज तुमचा रूल काय सांगतोय, रूल स्टेट्स दॅट इफ number is divisible by 2. Divisible by 2 means what? If I divide this number, my remainder should be 0. So this one is true. Mod. You have to perform mod operation. Right? Your number mod 2 is equal to 0. हा आपल्याला कंपेअर करायचा आहे 0 सोबत. म्हणजे इथे जो रिझल्ट तयार होईल हा रिझल्ट कंपेअर होणार आहे या 0 सोबत. If it is equal, you have to print it is even number. If it is false, you have to print odd number. Okay. So this double equal to sign. It is comparison operator. It compares your first value with second value. Your second value is 0 and first value is your result of n mod 2. So now we will perform this. So here we require one number, so declare one integer variable. Don't declare float. Integer suppose a and accept the value from user, so printf, and here use message enter any number. Enter any number. Okay, and here use scanf. Here how many values? One value, so 1% d in quotation, and where to store at the address of a. So address of a is written. So we have to use if with open close bracket if condition is true and else. बघा मी सिंटॅक्स यूज करतोय, दुसरं काय यूज करत नाहीये. आता मला सांगा कंडिशन काय येईल, नंबर कुठे स्टोर्ड आहे, ए मध्ये. मग ए मॉड 2 म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ ए ला 2 ने डिवाइड करा इक्वल टू 0. आणि जर त्याच्या रिमाइंडरचा रिझल्ट 0 येत असेल आणि हा 0 इक्वल टू म्हणजे both are equal, then print it is even number. Printf it is even number. Okay, it is even number is printed on new line. Or if it is wrong or if it is false, so print odd number. So here it is odd number. Okay, compile, execute.
So first enter any number, message is printed here. My number is 78. So now 78 goes inside A by scanf. 78 mod 2 equal to 0. आता 78 ला डिवाइड करा 2 ने, रिझल्ट येणार आहे का 0 रिमाइंडरचा? Yes. Yes. बिकॉज हा इथे आपण रिमाइंडरचा रिझल्ट कम्पेअर करतोय 0 सोबत. कायम लक्षात ठेवा, नॉट डिव्हिजन. सो इट इज इवन नंबर विल बी प्रिंटेड. Condition true, so it is even number is printed. If I execute this program for another number, suppose my number is 101. Now 101 goes inside A because of scanf. Now 101 mod 2 equal to 0. 101 ला 2 ने डिवाइड करा. रिमाइंडर किती येतोय? 1 येतोय की 0 येतोय? 1. 1 येतोय. म्हणजे याचा रिझल्ट काय असणार आहे रे? 1. 1 इज इक्वल टू 0 आहे का? नो, फॉल्स. आणि फॉल्स झाल्यामुळे कोणता कोड एक्झिक्यूट होणार आहे? एल्सचा. इट इज ऑड नंबर. जस्ट चेक हियर, इट इज ऑड नंबर इज एक्झिक्युटेड. सो नाउ even odd and odd condition is checked here. You can write down this program in your notebook. Okay. So now next, कळालाय हा सगळ्यांना प्रोग्राम? Yes. Yes, sir. बाकीच्यांना समजला का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Okay, now next आपल्याला पुढचा प्रोग्राम बघायचा आहे. Okay, here. Okay, this statement, it is very long. Just check here. In a company, an employee is paid as under. तर कंपनीमध्ये जो एम्प्लॉई त्याचं पेमेंट कसं होतंय त्याच्या कंडिशन दिलेल्या आहेत. तर बघा फर्स्ट कंडिशन काय सांगते. फर्स्ट, इफ हिज बेसिक सॅलरी इज लेस दॅन ₹1,500. ओके, बेसिक सॅलरी कशी आहे? लेस दॅन आहे. कितीपेक्षा? 1,500 पेक्षा. देन HRA इज इक्वल टू 10% कुणाच्या? बेसिक सॅलरीच्या, ऑफ बेसिक सॅलरी. अँड DA इज 90% ऑफ बेसिक सॅलरी. तर त्याला आपल्याला कसं पेमेंट द्यायचंय? जर त्याची बेसिक सॅलरी, इफ हिज बेसिक सॅलरी इज लेस दॅन 1,500, देन त्याच्या बेसिक सॅलरीवर आपल्याला 10% HRA आणि DA 90% द्यायचा आहे बेसिक सॅलरीवर. आणि मग त्याची टोटल सॅलरी म्हणजेच ग्रॉस सॅलरी कॅल्क्युलेट होईल. दुसरी कंडिशन त्याने दिलेली आहे, जर इफ हिज बेसिक सॅलरी इज इदर इक्वल टू ऑर अबोव, मीन्स व्हॉट? इथे आपण चेक करतोय 1 to 1,499, बरोबर? पहिली कंडिशन. दुसरी कंडिशन काय सांगते? 1,500 पासून एनी व्हॅल्यू. बरं बघा इथे, इफ इज हिज सॅलरी इज इदर इक्वल टू और अबोव 1,500, म्हणजे 1,500 पण असेल किंवा त्याच्या अबोव असेल. ही आहे सेकंड कंडिशन. देन त्याला काय करायचंय? देन HRA इज ₹500 अँड DA इज 98% ऑफ बेसिक सॅलरी. मग त्याला काय करायचंय? HRA द्यायचा आहे 500 आणि DA द्यायचा आहे 98% ऑफ बेसिक सॅलरी. ओके. नेक्स्ट, if the employee's salary is input through keyboard, write a program to find his gross salary. Okay. Now कंडिशन नीट लक्षात घ्या, आपण इथे लिहून काढूया. सगळ्यात अगोदर ग्रॉस सॅलरी म्हणजे टोटल सॅलरी जी आहे, ग्रॉस सॅलरी इज इक्वल टू बेसिक सॅलरी प्लस HRA प्लस DA, असं फॉर्म्युला आहे. ओके. तर पहिली कंडिशन जी आहे ती काय सांगते? बेसिक सॅलरी इज लेस दॅन 1,500 असेल तर काय करायचंय रे आपल्याला? बघा इथे क्वेश्चन, 1,500 लेस असेल तर काय करायचंय? HRA 10% ऑफ बेसिक सॅलरी आणि DA किती द्यायचा आहे? 90% ऑफ बेसिक सॅलरी. सो आपल्याला बेसिक सॅलरीच्या HRA द्यायचा आहे किती? 10% ऑफ बेसिक सॅलरी, बरं का? 10% ऑफ बेसिक सॅलरी. अँड DA द्यायचा आहे 90% ऑफ बेसिक सॅलरी.
हे पर्सेंट मध्ये आपल्याला ते रुपीज मध्ये काढावं लागेल. आणि सेकंड कंडिशन काय सांगते, जर तुमची बेसिक सॅलरी ही ग्रेटर दॅन किंवा इक्वल टू असेल 1500, तर काय रे, HRA किती, 500 रुपये 500, आणि DA किती आहे बघूया. DA is 98%. So DA is equal to 98% of basic salary. Okay. How many variables we require here? काय किती व्हेरिएबल लागतात आपल्याला इथे? 3. किती 2, 3, 4, 5 नक्की किती? समोर मी लिहिले आता. व्हेरिएबल किती लागतात? 6. 6. Why 6? Because 1. इथे व्हेरिएबल मला बेसिक सॅलरी बेसिक्स BS मध्ये स्टोअर करायची, HRA मध्ये HRA स्टोअर करायचा, DA मध्ये DA स्टोअर करायचा आहे, ग्रोथ सॅलरी GR मध्ये स्टोअर करायचे. किती जण आहेत इथे? 4 4. जण. हा, मग 4च व्हेरिएबल लागतील. 5, 6 variable. सांगताय तुम्ही. ओके, 4 व्हेरिएबल लागतील. एवढंच करायचं ना आपल्याला, ग्रॉस सॅलरी कॅल्क्युलेट करायची, बाकी काही करायचं नाहीये. ओके, सो हिअर आय डिक्लेअर. आता सांगा मला इथे काय घ्यावं लागेल, फ्लोट घ्यावं लागेल की इंटिजर? फ्लोट घ्यावं लागेल, कारण आपल्याला इथे काढायचंय HRA 10%. नो, नॉट इंटिजर. आता HRA 10% ऑफ बेसिक सॅलरीच्या कसा काढणार तुम्ही? HRA म्हणजे HRA कॅल्क्युलेट करावं लागेल 10%, म्हणजे बेसिक सॅलरी इंटू 10 डिवाइड बाय किती? Divided by 100. 100. मग तुम्हाला HRA मिळणार आहे, कारण 10% असे काढायचे. आणि मी सांगितलंय डिव्हिजन आलं की काय करायचंय, कोणता डेटा टाइप यूज करायचा? फ्लोट. बरोबर. सो डिक्लेअर युअर ऑल व्हेरिएबल्स ॲज फ्लोट. सो फ्लोट ग्रॉस सॅलरी, बेसिक सॅलरी, Float. HRA, DA. ओके, आणि बेसिक सॅलरी युजर कडून घ्यायची. सो printf एंटर मेसेज, एंटर युअर बेसिक सॅलरी, एंटर युअर बेसिक सॅलरी 100. सॅलरी. ओके, अँड हिअर कुणाचा तरी माईक चालू आहे, बंद करा ते. इज इक्वल टू सेमिकोलन स्कॅनएफ. हा सांगा, स्कॅनएफ मध्ये काय? कोटेशन कॉमा. मला काय करायचंय, बेसिक सॅलरी BS मध्ये स्टोअर करायची. सांगा. %F. गुड. %F अँड आफ्टर कॉमा M% BS. राईट, M%BS. गुड. ओके, सेमिकोलन. सो काय होणार आहे, पहिला मेसेज प्रिंट होईल, युजर हवी ती सॅलरी एंटर करेल, ते BS मध्ये स्टोअर झाली. आता आपल्याला इफ एल्स वापरायचंय. इफ कंडिशन, ओके, ओपन क्लोज ब्रॅकेट, मग एल्स. सेकंड कंडिशन जी आहे ती एल्स मध्ये येईल. आता कंडिशन काय सांगते रे पहिली, की सॅलरी ही लेस दॅन 1500 असेल तर, आणि नसेल तर ती ऑटोमॅटिक एल्स ला जाणार आहे. म्हणजे दिस इज युअर इफ पार्ट अँड दिस इज युअर एल्स पार्ट. ओके, एल्स ला कंडिशन देण्याची गरज असते का? नो. जर ही कंडिशन फॉल्स गेली तो ऑटोमॅटिक एल्स मध्येच जाणार आहे. सो हिअर ओनली कंडिशन स्टेट्स दॅट बेसिक सॅलरी इज लेस दॅन 1500. राईट, बरोबर आहे का माझं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आता बेसिक सॅलरी 1500 पेक्षा लेस असेल तर काय करायचंय, HRA 10% द्यायचा बेसिक सॅलरीच्या, आणि DA 90% द्यायचा बेसिक सॅलरीच्या. मग हेच आपल्याला इथे लिहायचंय. सो HRA कसा कॅल्क्युलेट होणार आहे? HRA इज इक्वल टू Equal to basic salary BS बेसिक सॅलरी इंटू into 10. किती पर्सेंट आहे? 10 10 आहे. हा, ओके. 10 डिवाइड बाय 100. divided by ओके, 100. आणि DA बेसिक Basic सॅलरी salary Basic टू salary into
90%. 90%, right? 90 divided by Divided by 100. 100. ओके, झालं. HRA DA कॅल्क्युलेट झाला इथे. आता एल साठी करूया. एल साठी HRA आणि DA कसा कॅल्क्युलेट होणार आहे ते बघूया. जर तसं नसेल तर HRA द्यायचा आहे 500, 500 ओनली. सो नो नीड टू राईट डाऊन होल, राईट डाऊन ओनली 500 हियर. अँड how to calculate DA? DA is 90% of 98% of basic salary. So DA is equal to सांगा 98%. DS into 90 BS divided by 100. 98 divided by 100. ओके, 98 द्यायचं ना, 98. बघू येते 98 आहे का? हा 98 आहे. ओके, आता इथे लक्ष द्या काय झालेलं आहे. इथे मी वाईडमेन क्लोज करून टाकतो. पहिल्यांदा बेसिक सॅलरी इनपुट येईल, बीएस मध्ये स्टोअर होईल. तो चेक होईल वेदर इट इज लेस दॅन ऑर ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू. तो ग्रेटर दॅन इक्वल टू ला डायरेक्ट एल्स मध्ये जाणार आहे आणि 1 to 1499 पर्यंत तो इफ मध्ये राहणार आहे. कळतंय? तर इथे ही कंडिशन ट्रू असेल तर HRA आणि DA ची व्हॅल्यू चेंज होईल. कंडिशन फॉल्स असेल तर HRA आणि DA ची व्हॅल्यू ही चेंज होईल. आणि आता आपल्याला ग्रॉस सॅलरी काढायची, GR. ओके, GR काढायचा आहे. ते GR काढायचा आहे, ग्रॉस सॅलरी. सो इयर फॉर्म्युला काय आहे GR चा? ग्रॉस सॅलरी GR इज इक्वल टू फास्ट सगळ्यांची ऍडिशन ना. हॅलो, Yes. BS प्लस DA प्लस काय राहिलं HRA HRA. खाली ग्रॉस सॅलरी आणि प्रिंट करून टाका त्याला. प्रिंट एफ /n ग्रॉस सॅलरी इज इक्वल टू %f. इथे प्रिंट करायची आणि ती कुठे स्टोर्ड आहे? GR मध्ये. सो राईट डाऊन युअर व्हेरिएबल नेम GR. ओके, प्रोग्राम इज कम्प्लिटेड. चेक करूया रन होतोय का. कंपाईल, गुड, कंपाईल अँड रन. ओके, नाव माय व्हॅल्यू इज सपोज 1000. आता HRA आणि DA कोणता असाइन होईल रे? 1000. 1000 मी बेसिक सॅलरी दिली, ती कुठे स्टोअर झाली? BS मध्ये. मग HRA आणि DA हे कॅल्क्युलेट होतील की एल्स मधले होतील? HRA and DA कॅल्क्युलेट होतील इफ मधले. हा, इफ मधले कॅल्क्युलेट होतील. कारण 1000 कसे आहेत? BS मध्ये स्टोअर झाले. 1000 इज लेस दॅन 1500 आहे का? येस, ट्रू. मग HRA आणि DA या इफ ब्लॉक मधले कॅल्क्युलेट होतील, एल्स होणार नाहीये. आणि तेच इथे जातील DA आणि HRA मध्ये. आणि 1000 प्लस जो काही DA येईल आणि HRA येईल इथून, तो ऍड होईल GR मध्ये आणि ग्रॉस सॅलरी प्रिंट होईल. ओके, एंटर. ग्रॉस सॅलरी इज 2000. बघा तुम्ही काढून. BS इंटू 10 म्हणजे 1000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 करून बघा. ओके, तर ते तुम्हाला मिळेल. आणि ग्रॉस सॅलरी तर बघूया आपण इथे 1000 येते सर. राईट इंटू 10 डिवाइड बाय 100 म्हणजे याचा आन्सर किती येणार आहे? HRA चं 0 0 100. कॅन्सल, 100. 0 0 कॅन्सल, 100. बरोबर. सो 100 हियर इज HRA अँड DA. BS किती आहे? 1000 इंटू 90 डिवाइड बाय 100. 0 0 कॅन्सल, 900. 10 इंटू 90 900. बरोबर, 900. मग बघा इथे हा झाला DA. हेच आलंय का? आपला आन्सर काय आलंय? 2000 आलंय. मग बघा इथे BS किती आहे रे? 1000 प्लस DA किती आलाय आपला? 900 प्लस HRA किती आलाय? 100. आले 2000. राईट, फ्लोट असल्यामुळे 0.00 त्याने प्रिंट केले. 2000 आले तिथे. म्हणजे हा इफ ब्लॉक एक्झिक्यूट झालाय, हे लक्षात घ्या. कारण आपली बेसिक सॅलरी ही लेस दॅन 1500 आहे. ओके, आता मी व्हॅल्यू चेंज करतो. क्लोज, एक्झिक्यूट. So my basic salary is suppose 2000. Now tell me which block is executed?
इफ और एल्स else, एल्स होणार आहे बिकॉज 2000 इज ग्रेटर दॅन आणि इथे कंडिशन काय सांगते लेस दॅन सो दिस वन इज फॉल्स सो स्किप दिस इफ ब्लॉक अँड गोज इनसाइड एल्स सो नाव HRA अँड DA इज अपडेटेड हिअर या फॉर्म्युलाने HRA अँड DA अपडेट होईल आणि जे काय असेल ते प्रिंट होईल आली ग्रॉस सॅलरी 4460 रुपीज हे तुम्ही करून बघितल्यावर ते येईल suppose my value is different suppose execute and my value is 1500 now tell me which one is executed if or else 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 होणार आहे ते इक्वल टू आहे आता 1500 आणि आपण लेस चेक करतोय कंडिशन मध्ये म्हणजे इफ ला जाणार नाही तो एल्स लाच येणार याच्यानुसार HRA DA कॅल्क्युलेट होतील एंटर आणि ही व्हॅल्यू आलेली आहे ओके सो दिस इज इफ एल्स स्टेटमेंट ओके हा येस कळाला का सगळ्यांना आजचे प्रोग्राम आपण काय काय पाहिलं पहिल्यांदा 2 नंबर मधून ग्रेटेस्ट नंबर कोणता आहे तो पाहिला त्यानंतर ऑड अँड इव्हन नंबर पाहिला आणि आता हा पूर्ण प्रोग्राम पाहिलेला आहे कंपनीचा ओके सो इफ एल्स इज कम्प्लिटेड आय थिंक सगळ्यांना समजलं असेल समजलं का सगळ्यांना Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके काय विचारायचं